good evening everyone. How are you all? I hope you are good, studying well. I hope so. Okay, today our chapter is a motion. This is subject is a physics. Without motion we can't see any kind of question paper, whether it is any kind of exams. Okay, that is very important for all the competitive exams. Okay, let me summarize what we are going to see. Okay, actually we have to learn the what is meant by rotational motion, what is meant by free fall motion, what is meant by circular motion, what is meant by oscillatory motion, what is meant by projectile motion, what is meant by linear motion, what is meant by curvilinear motion, type of motions. Okay, then we will see the Newton first law, second law, third law of the motion with the real life examples. Okay, and a graph definitely we have to see, distance time graph, velocity time graph, like this we have to see. Okay, let us summarize what we are going to learn. Okay, motion is the change the position. ஓகேங்களா, மோஷன்னா எதை சொல்லுவோம்? நம்ம நடக்கிறத, ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற பொருள் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்க ஆசைப்படும், மூவிங் பொருள் வந்து மூவ் ஆக ஆசைப்படும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் லா மோஷனில் வரும். ஃபர்ஸ்ட் லா மோஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் த இனர்ஷியா ஆஃப் தி மோஷன். ஓகேவா, motion is change of the position. It can be described in terms of the distance moved or displacement. ஓகேங்களா, what is difference between the distance and displacement பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, distance ஒன்றும் இல்லை, இவ்வளோ தூரம் நான் கடந்து வந்திருக்கேனாக்கா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்துலாம் கிடையாது, நேர் வழியிலே நான் நடந்து போயிட்டு ஒரு இடத்த ரீச் பண்ணுறேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா ஷார்ட்டஸ்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போகணுன்னாக்கா ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பிளேஸை பார்த்துட்டு போவீங்க இல்லையா, அவ்வளோ பிளேஸும் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுவது பார்ப்பீங்களா? நாட் அட் ஆல். ஸோ தட் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஹியர். டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ராவல் so long. Okay, displacement means very shortest path you are choosing. ஓகேங்களா, உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் அதில் பூந்து தானே வருவீங்க. யாரும் no one should travel longer. Okay, so motion of the object could be uniform, non-uniform. What is meant by uniform, what is meant by non-uniform, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். Depending on the whether its velocity is the constant or changing, and the speed of the object is distance covered per unit time, and velocity is the displacement per unit time. Acceleration, what is meant by acceleration, what is meant by unit meter per second square is a acceleration unit. Okay, and the velocity per unit time. Uniform and non-uniform object can be shown through the graph. Okay, these are the things we have to learn now. Here we are going to see object action having more than the one type of the motion. Actually I want to take two example here. ஓகேங்களா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு விதமான மோஷனை வந்து காமிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், drawing water from well. ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பாருங்கள். In this case the pulley on which rope is put as a circular motion and bucket as the linear motion. linear motion என்னது நேராக கயிறு இருக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து பக்கெட் ஷோ தி லீனியர் மோஷன். அண்ட் இங்கே வீல் இருக்குது இல்லையா, பழைய காலத்துலலாம் வந்துட்டு கிணத்துல வந்து தண்ணி எடுப்பாங்க. ஐ திங்க் யூ ஹேவ் ரிமெம்பர் யூ ஹேவ் சீன் தட், ஐ டோன்ட் நோ, பட் யூ வில் சீ இன் தி பிக்சர். ஓகே, இந்த வீலில் வந்து கயிறை இழுக்கிறாங்க இல்லையா, ரொட்டேஷ்னலாக சுழற்றுறாங்க. தட் இஸ் கால்டு சர்க்குலர் மோஷன். தட் இஸ் கால்டு சர்க்குலர் மோஷன். இயர் இஸ் எ பக்கெட். நேராக தானே பெல்லிலேருந்து நீங்கள் உங்கள் பக்கம் வந்து நேராக பக்கெட்டை வச்சு கயிறை வச்சு இழுப்பீங்க. தட் இஸ் கால்டு லீனியர் மோஷன். I think you got it. And one more thing, here as the machine. Okay, swinging machine, தைக்கக்கூடிய மிஷின் இங்கே இருக்குது. needle of the swing machine, oscillating motion. oscillating motionனா they will go back and flow, முன்னாடியும் பின்னாடி போயிட்டு அது வந்து நீடில் வந்து தைக்கும். that is called oscillate motion. and wheel இருக்கும் இல்லையா, இந்த காலில் வச்சு மெரிப்பாங்க இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு சர்க்குலர் மோஷன். வீல் எப்பவுமே சர்க்குலராக தான் சுற்றும். எனி கைண்ட் ஆஃப் த வீல், நாட் ஓன்லி திஸ், அண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் த வீல். ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் கிளியர் டு யூ. ஜஸ்ட் யூ விஷுவலி யூ ஆர் சீயிங், யூ ஹோப், ஐ ஹோப். இப்போ பாருங்கள், பீரியாடிக் மோஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பீரியாடிக்? ஓகே, நீங்கள் டைம் டேபிளில் உங்கள் கிளாஸோடைய டைம் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா 45 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு முறை பீரியட் வில் பி சேஞ்ச். ஓகேவா, சிமிலர் டியூரேஷன்
திருப்பி அது ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே வரும். 7 பீரியட்ஸுக்கு ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ரிப்பீட்டட் சேம் டைம் இன்டர்வல் இஸ் கால்டு பீரியாடிக் மோஷன். ஓகேங்களா? ஆக்சிலரி மோஷன்னா பீரியாடிக் மோஷன் இன் விச் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட். ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருந்தால் இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து மூவ் ஆகும். திருப்பியும் கெட் இன்டூ இல்லையா, இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து திருப்பி இங்கே வந்துடும். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் கால்டு ஆக்சிலரி மோஷன். அது என்னென்னா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஒன்று இங்கே இருக்கும். இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த்தாக உங்களுக்கு மூவ் ஆகும். தட் இஸ் த ஆக்சிலரி மோஷன். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெண்டுலம் இருக்குது. இதுவுமே இந்த பெண்டுலம் வந்து இங்கே போயிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸில் திருப்பி இந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஃபோர்த் அண்ட் பேக்காக திருப்பி வரும். தட் இஸ் கால்டு ஆக்சிலரி மோஷன். இங்கே பாருங்கள் ஒரு வயலின் இருக்குது. இதுவுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வந்து அந்த நரம்புகள் வந்து கரெக்டாக குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு போய்ட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கே வந்துடும். ஓகேங்களா? எவ்ரி ஆக்சிலரி மோஷன் இஸ் பீரியாடிக் மோஷன். அந்த டைம் இன்டர்வலில் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதால தட் இஸ் கால்டு பீரியாடிக் மோஷன். நான் ஆக்சிலரி மோஷன் அப்படி இருக்குது. இது பாருங்கள் ஃபேனு. இதுக்கு வந்து நாட் எவ்ரி பீரியாடிக் மோஷன் இஸ் ஆக்சிலரி மோஷன். இங்கே பாருங்கள் பீரியாடிக் மோஷன் இன் விச் ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் மூவ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த். இது வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த்தாக மூவ் ஆகுது. இது வந்து சர்க்குலராக மூவ் ஆகி வரும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஏ நான் ஆக்சிலரி மோஷன். இது வந்து ஆக்சிலரி மோஷன் கிடையாது, நான் ஆக்சிலரி மோஷன். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள் சன்னு இங்கே இருக்குது. பிளானட்ஸ் எல்லாம் ரிவால்வ் அரவுண்ட் சன்னு. இது வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த்தாக மூவ் ஆகல, ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பிளானட்ஸ் எல்லாமே ரிவால்வ் அரவுண்ட் சன். பட் எர்த் ஒன்லி ரொட்டேட் தெம்செல்ஃப் 24 ஹவர்ஸில் வந்து அதையே அதை சுழட்டி கொள்ளும். இது எல்லாமே வந்து நான் ஆக்சிலரி மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள். இங்கே பாருங்கள் கிளாக்கும் இருக்குது இல்லையா, இது வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த்தாக மூவ் பண்ணுறதில்ல. ஒரு சர்க்கிள் முழுசாக 12 o'clockனா 12 o'clock முழுசாக போயிட்டு வந்துட்டு திருப்பி ஆன்டி கிளாக் வைஸாக உங்களுக்கு வந்து சுற்றுறதால இது வந்து நான் ஆக்சிலரி மோஷன். ஃபேனும் அதே மாதிரி தான் முழுசாக ரொட்டேட் ஆகி இப்படி சுற்றும். ஓகேங்களா? பீரியாடிக் மோஷன் விச் ஆப்ஜெக்ட் டசன்ட் மூவ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஃபார்ம் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட். Okay, today what we are going to see, what is meant by Newton's first law of the motion. Okay, Newton has given the 3 law of the motions. Okay, today we'll see first law of the motion. What is actually the object at rest stays at the rest. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது ரெஸ்ட்டில் இருக்க தான் நினைக்குமே, அதனுடைய பொசிஷனை வந்து மாற்றிக்க நினைக்காது. ஓகேவா? அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மோஷன். இல்லை இப்போ நான் ஓடிட்டே இருக்கேன்னா நான் ஓடிட்டே இருக்கத்தான் ஆசைப்படுவேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் வேறு. நான் இந்த இடத்துல போய் நிற்கணும் அப்படின்றது இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஓடிட்டே இருக்கீங்கன்னா சடனாக உங்களால் நிற்க முடியுமா? ஒரு 100 kilometer வேகத்தில் ஓடிட்டு இருக்கீங்க, சடனாக நீங்கள் வந்து ரைட்டில் திரும்ப சொன்னால் திரும்ப முடியுமா? திங்க் அபவுட் தட். ஓகே, and stop பண்ண முடியுமா? Yeah, you gradually you can stop, but suddenly it is possible? Not at all. Think. Okay, object is motion, stay in the motion. Okay, when the some speed, some same direction, அந்த same speedல அந்த same directionல ஓடிட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க, இல்லைனாக்கா உட்காந்துட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க. ஓகே, unless acted upon by the unbalanced force. ஓகேங்களா? ஒரு பொருள் வந்து இருக்கிற இடத்துல இருக்க ஆசைப்படும். ஓகேங்களா? இல்லை ஒரு பொருள் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா மூவ் ஆகிட்டே இருக்க ஆசைப்படும், சேம் ஸ்பீடில் சேம் டைரெக்ஷனில். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கீங்க, உங்களுடைய ஸ்டாப் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஓகே, உங்களுடைய ஸ்டாப் வந்துருச்சு, ஆனால் டிரைவர் வந்து நிறுத்தலை. வாட் யூ ஆர் டூயிங்? யூ சடன்லி கெட் டவுன் டு தி பஸ். நீங்கள் சடனாக இறங்கிட்டோன்னே நிற்க முடியுமா? திங்க். இல்லை, நீங்கள் இந்த பஸ்ஸு போகிற வேகத்திலே தான் ஓடணும். கொஞ்சம் தூரம் ஓடிட்ட பிறகு தான் யுவர் பாடி கம் டு ரெஸ்ட். ஆம் ஐ ரைட்? திங்க். ஓகேங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம். தட் இஸ் கால்டு ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தி மோஷன். சிம்பிள். ஓகேங்களா? ஒரு பொருள் வந்து an object as the rest will remain the rest. ஓகேயா? இப்போ நான் ஒரு கிக்கு கொடுக்குறேன், இங்கே முன்னாடி ஒரு கிக் கொடுத்தோடனே unless acted on the unbalanced force. ஓகேங்களா? கிக் கொடுத்துற பிறகு gradually the ball will move. Okay, which direction you want to, that direction ball will move. Okay, unless acted upon the unbalanced force. This is the unbalanced force you are giving, right? அப்போ அந்த போகிற வேகத்தை தடுக்க முடியுமா? ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு தடை மாதிரி வந்து தடுத்தால் ஒழிய அது போயிட்டே தான் இருக்கும் சேம் ஸ்பீடில். ஐ ஹோப் திஸ் கிளியர். லெட் மீ சம்மரைஸ். ஒரு பாடி ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் ரெஸ்ட்டில் இருக்க ஆசைப்படும், இல்லை மூவ் ஆகிட்டு இருந்தாக்கா மூவ் ஆகிட்டே இருக்க ஆசைப்படும், unless until
unbalanced force act upon. That is called first law of the motion, or you can call inertia of the motion. Okay, inertia of the motion. Okay, we'll see another one more example here. இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனை வந்து எவ்வளோ சிம்பிளாக படிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளோட கனெக்ட் பண்ணி குயிக்காக ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கலாம். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் கோ டு அவர் வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் தி மோஷன் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து என்னென்னாக்கா அசரலேஷன். ஆக்சுவலி வாட் இஸ் மீன் அசரலேஷன்? அசரலேஷன் வந்து ரேட் ஆஃப் ஸ்பீடு. ஓகே, ரேட் ஆஃப் ஸ்பீட் கிவிங் டு தி one object. Okay, acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of the object. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த acceleration is directly proportional to னா இந்த சிம்பிள் போடுவோம். directly proportional to the என்ன சொல்கிறாங்க, directly proportional net forceக்கு இருக்கும், பட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி மாஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அதை நம்ம இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாமா? ஃபோர்ஸை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஃபோர்ஸை வந்து ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு, ஓகேங்களா, இந்த ஏவை வந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போனாக்கா இது வந்து மல்டிப்ளை ஆகிடும் m இன்ட்டு ஏ. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு செகண்ட் லா ஆஃப் தி மோஷன். ஓகேங்களா? ஒன்றும் இல்லை, ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். ஒன்றும் இல்லை, எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் கொடுக்க முடியுமோ, எவ்வளோ ஸ்பீடு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் தூக்க முடியும். மாஸ்னால் என்னங்க, வெயிட்டு. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்ல புக்கு நான் பெரிய புக்காக வச்சுருக்கிறேன், எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நான் கொடுக்குறனோ அந்தளவுக்கு தான் இந்த புக்கு தூக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ acceleration directly proportional to the multiply by the mass. ஓகேங்களா? ஓகே, நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு வெயிட் லிஃப்டர் இங்கே இருக்கார். ஓகேங்களா? அவருடைய வெயிட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்துட்டு அவரால் என்ன வெயிட்டு தூக்க முடியுமோ அதை தூக்குவார் இல்லையா? அவர் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாரோ அந்த அளவுக்கு வெயிட்டான ஆப்ஜெக்டை தான் அவரால் தூக்க முடியும். ரைட்? ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஃபோர்ஸ் it can exert. Okay, apply to the generate force, greater force, they will be able to lift the greater amount of the object. ஒன்றும் இல்லை, அவர் எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்குறாரோ அந்த அளவுக்கு வெயிட்டான பொருளை தூக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அது புரியலாம் கூட பரவாயில்ல, வில் கோ டு தி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ பாருங்கள், ஒருத்தர் வந்து சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க. பெடலை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் மிதிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ அளவுக்கு தானே ஸ்பீடாக வந்து அவங்க இந்த சைக்கிளை ரைட் பண்ண முடியும். அவங்க ரைட் அப்படிங்களா? ஸோ அந்த பைசைக்கிளுக்கு அந்த எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த பெடலை மிதிக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு தான் அவர் வந்து ஸ்பீடாக அந்த சைக்கிளை ஓட்டிட்டு ரீச் ஆகக்கூடிய இடத்துல போய் ரீச் ஆக முடியும். ரைட்? ஸோ பர்சன் ரைடிங் த பைசைக்கிள், த அசரலேட், அசரலேட்னா ஒன்றும் இல்லை, ஸ்பீடு. அவங்க கொடுக்குற ஸ்பீடு வந்து the acceleration of the bicycle depends upon the force applied to it. ஓகேவா? அந்த சைக்கிளுடைய வேகம் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஃபோர்ஸில் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், சரி அது கூட புரியலனா வில் கோ டு தி தேர்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ மலை மேலே ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. ஊட்டிலாம் மலை இருக்கும் இல்லையா, அது மேலே ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா? அப்படியே மலை மேலே ஏறிட முடியுமா? என்ன பண்ணணும், ட்ரெயின் ஓட்டுற டிரைவர் வந்து ஒரு அக்ஸலரேட் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீடு, நல்ல ஒரு ஸ்பீடு கொடுக்கும்போது தான் அது மலை மேலே ஏறும். ஓகேங்களா? ஓகே, மலை மேலே கீழே இறங்குறாரு. அப்போ என்ன பண்ண முடியும், அவர் டிசர்லேட் பண்ணணும். டிசர்லேட்னா ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது ரெண்டையும் ஒரு மாற்றி செய்யும்போது தான் த ட்ரெயின் வில் கோ smoothly. ஓகேங்களா? that is how quickly it can accelerate or decelerate. But if the engine generate the greater force, the train will accelerate faster. ஓகேங்களா? ஓகே, then fourth example பார்க்கலாம். ஒன்று ராக்கெட் லான்ச்சிங் into the spaceலாம் you can tell into the second law of the motion. ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, எவ்வளோ கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் தராங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த மாஸான ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ணும். சரிங்களா? ஜெனரேட் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ், propel the rocket forward. ஓகேங்களா? but if they generate a greater force, the rocket will accelerate faster. ஓகே, சரி அது கூட புரியல கூட will go to the another example. இப்போ பாருங்கள், போட்லாம் வந்துட்டு தண்ணியில் ஸ்விம் ஆகும் இல்லையா, the force generated by the boat engine propels it the forward. ஓகே, இன்ஜின் எவ்வளோ வேகமாக ஸ்பீடை கொடுக்குதோ, accelerateனா மூவபிள். ஓகேங்களா? மூவபிள், குயிக்காக வந்து போகிறதுக்கான நம்ம ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து ஒரு பாடிக்குள்ளே நம்ம கொடுக்குறோம். சரியா?
generate the greater force, the boat will move faster. ஓகேங்களா? இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஏன் எடுத்து வச்சிருக்கேன்னா you will understand more easily. ஓகேங்களா? Let me summarize. Force equal to m into a. ஓகேவா? இந்த acceleration is directly proportional to the net force. எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோதான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து தூக்க முடியும். ஓகேங்களா? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி மாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். வந்து நம்ம நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் த மோஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? வெரி வெரி சிம்பிள் வென் யூ கம்பேர் டு தி டூ லாஸ். ஓகே, தேர்ட் ஒன் இஸ் வெரி ஈஸி. எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு ரப்பர் பாலை வந்து தூக்கி போகிறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன். த்ரூ rubber ball throwing in the wall, what happened? It bounce back and get it again. Okay, so the equal action and opposite reaction. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்களேன், ஒரு கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணுறீங்க. not really do, but by example I am telling you. இப்போ நம்ம கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணும்போது what will happen? புல்லட் வந்து ஃபார்வர்டாக மூவ் ஆகுமா? யா, அண்ட் உங்களுடைய கன் வந்து பின்னாடி மூவ் ஆகும். ஓகே, தட் இஸ் த தேர்ட் லா ஆஃப் தி மோஷன். நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு ஃப்ராக் வந்து ஸ்விம் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதனுடைய லெக் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்துட்டு உங்களுக்கு வாட்டரை வந்து புஷ் பண்ணுது. பட் பாடி இஸ் ஃபார்வர்டிங் மூவ். ஓகேங்களா? பாடி வந்து முன்னாடி நோக்கி நகருது, பட் அதனுடைய கால்கள் வந்து பின்னாடி நோக்கி நகருது. ஓகேங்களா? அந்த தண்ணியை வந்து இப்படி பின்னாடி தள்ளுது, பட் பாடி இஸ் கோ டு தி ஃபர்தர். ஓகேங்களா? தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி நியூட்டன் தேர்ட் லா ஆஃப் தி மோஷன். ஓகே, அண்ட் இயர் ஆல்சோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தலையில் வச்சுருக்கோம்னாக்கா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் ஆன் தி டேபிள், ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ். இப்போ இங்கே ஒரு ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் செயல்படும், இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? கீழே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸஸ், ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ. வாட் இஸ் மீன் பை அசரலேஷன்? அசரலேஷன்னா ஒரு மோஷன் டஸ் நாட் யூஸ்வலி ஸ்டே அட் தி சேம் அட் ஹோல் டைம். எப்போவுமே மோஷன் வந்து ஒரே மாதிரியே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குமா? நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஓகே, இமேஜின் த சாசர் கேம். த பிளேயர் கிக்ட் அப் பால். த பால் ஸ்பீட் அப் அண்ட் ஸ்லோஸ் டவுன் ஆஸ் இட் ட்ராவல் அவே ஃப்ரம் ஹிம் அன்டில் இட் ஸ்டாப். ஓகேங்களா? அதாவது ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப ஸ்பீடப் ஆகும்போது நம்ம ஆக்ஸலரேட் கொடுக்குறோம். வேகத்தை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸ்பீடப் பண்ணுறோம். இங்கே வந்துட்டு ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறோம். இப்போது வந்து நீங்கள் பிரேக் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் தட் ஸ்பீடு, ரைட்? தட் இஸ் கால்ட் அ டிசரலேட். நெகட்டிவ் அசரலேஷன் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு நேம் வந்து டிசரலேட்டுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து நெகட்டிவ் அசரலேஷன்ஸ். அசரலேஷன் வந்து ரேட் அட் விச் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து வாட் இஸ் மீன் பை யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ஸ்? Actually, one of the car is traveling from the time. Actually, 0 time, distance also 0, right? இப்போ தான் நம்ம வந்து காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பட் it travels 0 to 5 minutes, okay? And then it will go to the 10 minutes and 15 minutes and 20 minutes, 25, 30, 35. 5 minutes வந்துட்டு டைம் வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அக்கார்டிங் டு தட் இந்த காருமே ரோடு, ஐ திங்க் ரோடு வந்துட்டு டிராஃபிக் இல்லாமல் இருக்கலாம், க்ரௌடட் இல்லாமல் இருக்கலாம். லாட் ஆஃப் மெனி ரீசன்ஸ் டு ட்ராவல் இன் தி யூனிஃபார்ம் மோஷன்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0லேருந்து 10 மீட்டர் வந்து கவரப் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் 10 வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு கவர் ஆகிட்டே போகுது. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன். In every 5 seconds it covers the 10 meters. ஓகேங்களா? It travels equal distance in equal intervals of the time. Hence it is the uniform motions. Okay, simple. ஓகேங்களா? யூனிஃபார்ம்னா சரி சமமாக டைமிங் அக்கார்டிங். ஓகேங்களா? ரெகுலர் இன்டர்வலை வந்துட்டு ரெகுலர் இன்டர்வல் டைம்லேயும் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் கவரப் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் டைம் இன் செகண்ட். அதே மாதிரி தான் இது வந்து டைமை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது. டைம் வந்துட்டு நம்ம 5 மினிட்ஸாக இங்கே சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தேர் மஸ்ட் பி இன் தி ட்ராஃபிக்காக இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் க்ரௌடடாக இருக்கலாம், எனி ரீசன், சம் ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன் தி ரோட், எனி திங் இட் மேபி. அப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். சரிதானே? இப்போ டிராஃபிக் அதிகமான இடத்துல நீங்கள் வந்து கம்மியாக வந்துட்டு ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து ரன் பண்ணுவீங்க காரை.
ரோட்டில் யாருமே இல்லைனாக்கா you can move speedily. Okay, that is the logical. So that is called non-uniform motions. Okay. What is meant by centrifugal force? Every time whenever you are studying these differences, always you have the doubt. What is meant by the centripetal or what is meant by centrifugal? Always confusing. Even I am also. Let me clear in this video. It can be defined as the force that causes the body to move in circular motion. Circular motionல சுத்துற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன சொல்வோம், சன்னை சுற்றி பிளானட் சுற்றுது இல்லையா, தட் இஸ் கால் சர்க்குலர் மோஷன். அண்ட் நிறைய எக்ஸாம்பிள் ரோலர் கோஸ்டர் பார்த்துருக்கீங்களா, அதுக்கப்புறம் மெரிகோ ஒரு கேம் இருக்குது, அந்த விளையாட்டில் வந்துட்டு ரவுண்டாக நம்ம சுற்றி சுற்றி விளையாடுவோம் ரவுண்டாக. ஓகேங்களா, சர்க்குலர் பாத்தில் வந்து கார் ரைடிங் போகிறதா இருந்தால் கூட தட் இஸ் ஆல்சோ சர்க்குலர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னால் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே உங்களை இந்த மிட் பாயிண்ட்டை நோக்கி இழுக்கும். That force will be attracting towards the midpoint, right? That is called centripetal force. இங்கே வந்து centrifugal force, இங்கே வந்து மிட் பாயிண்டெல்லாம் நோக்கிலாம் இழுக்காது. அவே ஃப்ரம் தி இந்த ரவுண்டுக்கு அப்பாற்பட்டு அவே ஃபோர்ஸாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். தட் இஸ் கால்டு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அதை வந்து ஒன் ஆஃப் த இமேஜினரி ஃபோர்ஸ், அது மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸே இல்லை அப்படின்றாங்க, சூடோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஓகே, it is always pointed towards the center. Already I told that it is always pointed towards the center. It always pointed away from the center. இப்போது காரெல்லாம் வளைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஜர்கு விழும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து சர்க்குலர்லேருந்து அவே போகிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் ஆகும். அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக மூவ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். தட் இஸ் த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். அந்த சர்க்குலர்லேருந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவே ஆகிறதால அவங்க வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன் அசரலேஷன் டுவோர்ட்ஸ் தி சென்டர் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் எ சென்ட்ரிபிட்டல் அசரலேஷன். சரிங்களா? இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. லெட் மீ டெல். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் காஸ்ட் பை த இனர்ஷியா ஆஃப் த பாடி. ஓகேங்களா, ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு நிலையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி கீழே விழுற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் நாட் எ ரியல் ஃபோர்ஸ், imaginary pseudo force only. ஓகேங்களா? It is a force acting on the particle performing the circular motion which is along the radius of the circle and directed towards the center of the circle. And here is a centrifugal force means it is the force acting on the particle performing the circular motion which act along the radius and directed away from the center of the circle, away from the center of the circle. ஓகேங்களா? என்ன எக்ஸாம்பிள்னால் இப்போ வந்துட்டு சென்ட்ரிபிட்டல்னால் வந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கேம்லாம் விளையாடுவோம் இல்லையா, ஒரு நூலில் வந்து கல்லை கட்டிட்டு அதை சுற்றும் போது, தலைக்கு மேலே வச்சு சுற்றும் போது என்ன நடக்கும், வந்து கல் வந்து நல்ல ரவுண்டு ஷேப்பில் சுற்றி வரும். பட் அந்த கயிறுடைய டென்ஷன் வந்து நீங்கள் வச்சுட்ருப்பீங்க, சென்டராக வச்சுட்ருப்பீங்க, ரைட்? சென்டர் ஃபோர்ஸ். பம்பரெல்லாம் விடும்போது உங்களுக்கு ரவுண்டாக சுற்றும் இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி. இங்கே வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது அந்த மட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, மண்ணெல்லாம் வந்துட்டு அவே ஃப்ரம் டயர்லேருந்து வெளியே போகும் பார்த்தீங்களா. ஓகே, தட் இஸ் யூ கேன் டெல் இன் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த சென்ட்ரிஃபியூகல். வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம வந்து வாட் இஸ் மீன் பை சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ், அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இட் வில் பி பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, தட் இஸ் த சென்ஸ் ஐ எம் ஆடிங் திஸ் லைன். Centripetal force, the force that keeps the object in circular motion directed towards the center, the rotations. Okay, spinning of the ball on the strings, the tension of the string, அந்த கயத்தில் ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, pulls the ball towards the center of the circle. அந்த பாலை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சென்டரில் வச்சுக்க உதவி செய்யும். That is the spinning of the ball in string. The sun's gravity keeps the planet rotating around the sun. சன் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார், அதை சுற்றி வந்து பிளானட் எல்லாம் சுற்றிட்டே வருது. எதனால நினைக்கிறீங்க? தட் இஸ் ஆல்சோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி. ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த டயர் அண்ட் ரோடு. ஃப்ரிக்ஷனுக்கு ரோடுக்கும் டயருக்கும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதால தான் கார் மூவே ஆகும். ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா மூவ் ஆகாது. ஸோ அலோவ் த கார் டு டர்ன் ஆன் தி சர்க்குலர் ரோடு. சர்க்குலர் ரோடை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம, நாட் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகேங்களா? சர்க்குலராக சுற்றி வரும் இல்லையா, அந்த ஃப்ரிக்ஷனும் அந்த டயருக்கும் ரோடுக்கும் உள்ள ஃப்ரிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் the force that makes the object feel like a beginning pushed away from the center of the circle. சென்டர்லேயே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they keep away from the force. அந்த சென்டரில் இல்லாமல் அவே பண்ணுறது தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ரவுண்டிங் அந்த கார்னர்
rounding a corner in a car. Passenger feel outward the push ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ஒரு கார் வந்து சர்க்கிள் இதில் போயிட்டுருக்கு. அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல கார் வளைக்கும் போது நீங்கள் அவுட்வேர்டு புஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். வாஷிங் மிஷின் ஸ்பின் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, த ஃபோர்ஸ் தட் புஷஸ் கிளாத்தஸ் அவே ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் தி ட்ரம். ஓகேங்களா, அது கூட சொல்லலாம். அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கில் ரைடு போயிருக்கீங்களா, த ஃபோர்ஸ் தட் மேக்ஸ் த ரைடர் ஃபீல் லைக் த பீயிங் புஷ்ட் அவே ஃப்ரம் தி சென்டர். அந்த ரைடு அந்த ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இங்கே வந்து மேலே போகும்ல, அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற மாதிரி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி தோணாது. யூ கீப் மூவ் அவே ஃப்ரம் தி ரோலர் கோஸ்டர். அந்த மாதிரி இருக்கும். நிறையா கேம்ஸ் இது ரிலேட்டடாக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். Centrifugal force is also called a pseudo force and is the imaginary force. Okay. நம்ம ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிக்கும் வெக்டர் குவான்டிட்டிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். பிக்சர் வைஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். தென் ஐ வில் கோ டு தி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேலார் வந்து ஒரு மெஷரிங் ஸ்கேல். ஓகேவா, அது வந்து குவான்டிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ணுற ஸ்கேல். ஒன்லி ஐ ஹாவ் த மேக்னிடியூட். மேக்னிடியூட்னா நத்திங் பட் நம்பர். ஓகே, மேக்னிடியூட்னா நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்பர் 5, 6, 7 அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நம்பர். ஆனால் டைரக்ஷனை இது காமிக்காது. என்ன டைரக்ஷன், ஈஸ்டா, வெஸ்டா, நார்த்தா, சவுத்தான்னு எந்த டைரக்ஷனும் இது கொடுக்காது. ஜஸ்ட் மெஷர் எவ்வளோ மீட்டர் இருக்குது அது மட்டும்தான் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். தட் இஸ் கால்டு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஓகே, மெஷரிங் வித் அ நம்பர். ஓகே, சைஸ். இங்கே பாருங்கள், ஒரு கார் வந்து ட்ராவல் ஆகி போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க, அந்த கார் வந்து எந்த ஸ்பீடில் போகுதுன்னு கேட்பீங்க. அப்போ நான் என்ன சொல்வேன், 22 மீட்டர் பெர் செகண்டுன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா. எந்த டைரக்ஷன் போகுதுன்னு எப்பயாச்சும் கேட்டிருக்கீங்களா? நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள். நோ, இல்லை. ஸ்பீட்னா எவ்வளோ. இப்போ ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் சீக்கிரமாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நான் என்ன கேட்பேன், உங்களை எந்த டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னு கேட்பேன். நான் என்ன கேட்பேன், எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் வெஹிக்கிளை ஓட்டிகிட்டு வந்தீங்க, இவ்வளோ சீக்கிரமாக ரீச் ஆகிட்டீங்கன்னு நான் கேட்பேன். சரியா, அப்படி தானே. ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஏ scalar quantity. Okay, only the measuring the number. Okay, measuring the number means magnitude. Okay, that's it. Speed is a scalar quantity. And distance. Okay, உங்கள் வீடு ஸ்கூல் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்வேன், எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ், ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் டைரக்ஷனை பற்றி எப்போவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்களா அப்படி, ஈஸ்ட் சைடு இருக்குது எங்கள் ஸ்கூலு, வெஸ்ட் சைடு இருக்குன்னு யாராவது சொல்லியிருக்கீங்களா? நோ. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஏ scalar quantity. Only they showing the how many kilometers, 10 or 15 இல்லை 5 kilometers அந்த மாதிரி just you are asking the number of the distance. Okay, so distance is a scalar quantity. இங்கே பாருங்கள், மாசு. இந்த பொருள் வந்து எவ்வளோ எடை உடையதுன்னு தான் கேட்பீங்க. எவ்வளோ எந்த டைரெக்ஷனில் வச்சுருக்கீங்க இந்த பொருள்னு கேட்பீங்களா? ஒரு புக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த புக்கு வந்துட்டு எந்த டைரெக்ஷன் நோக்கி இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பீங்களா? அந்த புக்குடைய வெயிட்டை தான் கேட்பீங்க. ஸோ மாஸ் எத்தனை கிலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்பீங்க. டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ கெல்வின். எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ஆச்சு பாருங்கள், 100னா ஜுரம் அர்த்தம், அது மாதிரி தான் சொல்வீங்க. சரிங்களா, யாராவது டைரெக்ஷன் பற்றி பேசியிருக்கீங்களா? நோ. ஸோ டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் த ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி. டைம் ஆல்சோ. டைம் என்னன்னு கேட்டாக்கா என்ன சொல்வீங்க நீங்கள்? 9 o'clock இல்லை 10 o'clock அப்படின்னு கேட்பீங்கல்ல. எந்த டைரெக்ஷனில் இந்த நீடில் இருக்குதுன்னு பார்ப்பீங்களா? நோ. ஒன்லி யூ ஹேவ் டு டாக்கிங் அபவுட் தி நம்பர். நம்பர் மீன்ஸ் மேக்னிடியூட். ஸ்கேலர் குவான்டிட்டினா only you have to talk, you have to remember only magnitude. Magnitude means number. Okay, just remember this. And we go to the vector quantity, just opposite of this. Here we measuring the magnitude also, like similar to the scalar quantity, but one more thing here added to the direction, whether it is a east direction, whether it is a west, whether it is a south, whether it is a north. Like this we are mentioning the direction of the direction we are talking about, and also magnitude, number. Okay, velocity. Okay, displacement. Displacement na shortest duration of the initial point to ஃபைனல் பாயிண்ட். ஓகேங்களா, அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆகி வந்தீங்க, எந்த பக்கம் வந்தீங்க, இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டீங்கன்னு கேட்பாங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா ஆக்சுவலாக என்னது, ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, நம்ம ஷார்ட்கட்டு தேடி போவோம் இல்லையா, அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு இருக்கும். அப்போ நம்ம டைரக்ஷன் இங்கே கேட்போம். அசரலேஷன் அதே மாதிரி தான், ஷோயிங் த மேக்னிடியூட் as well as the direction. Here is a force. ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு அழுத்தம் கொடுங்கன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஒரு புக் இருக்குது, நீங்கள் இந்த பக்கம் தள்ளும்போது என்ன சொல்வீங்க? இந்த 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 புக்கை வந்து இந்த சைடாக தள்ளுன்னு சொல்லுவோம், இல்லை பேச்சு வழக்கில் அப்படி தான் சொல்லுவோம். இந்த சைடு தள்ளுங்கன்னா முன்னாடி தள்ளுனா என்ன அர்த்தம்? நார்த்தை பார்த்தோ இல்லை சவுத்தை பார்த்தோ தள்ளுங்கன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? எவ்வளோ மீட்டர் தள்ளுனீங்க, எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்தீங்க, எந்த டைரக்ஷன் கொடுத்தீங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஃபோர்ஸ். Here is a momentum. Momentum is one of the vector quantity. I will give the example, don't worry. பாருங்க, மாஸு, லென்த்து, டிஸ்டன்ஸு, ஸ்பீடு, பவர், எனர்ஜி, ஒர்க்கு, எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. இது வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியால் மெஷர் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி? ஒன்லி மேக்னிடியூட், no direction. Here is a vector quantity: displacement, velocity, acceleration, force, weight, friction, momentum, everything comes under the vector quantity. Okay, what is meant by vector quantity? Vector quantity will show the magnitude plus direction. What is meant by magnitude? Number. Okay, simple number. எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் கடந்து வந்தீங்க, ஓகேங்களா? அது டைரக்ஷன்னா ஈஸ்டா, வெஸ்டா, நார்த்தா, சவுத்தா. வந்து டைம் கிராஃபை வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? டைம் வந்து நம்ம 5, 10 or 15 அந்த மாதிரி 5 ஃபைவ்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இயர் இஸ் 10, 20, 10 இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, கார் ட்ராவல் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. த ஸ்ட்ரைட் லைன் டைகோனல் லைன் இஸ் ஷோ த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் அட் தி கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 5 இருக்குன்னா இங்கே வந்து கரெக்டாக அந்த 10 டிஸ்டன்ஸை வந்து கவர் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, யூனிஃபார்ம் மோஷனு தான். கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் ஒரே மாதிரியான ஸ்பீடில் வந்துட்டு ஸ்பீடு இறங்கவும் இல்லை ஏறவும் இல்லை, ஒரே ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு. சரிங்களா? அதை தான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டைம் வந்து 5 மினிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக கார் வந்து 10 மீட்டர் தூரத்தை வந்து கடந்து போகும். தட் இஸ் கால்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு. ஓகே, இதில் வந்து பாருங்க, இதுக்கு மேலே ஆக்சுவலாக இப்படி ட்ராவல் ஆகிருந்துருக்கணும். ஆக்சுவலாக ஆகாமல் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாப் மூவிங், இங்கே நின்றுடுச்சு ஆப்ஜெக்ட்டு. பட் டைம் வந்து நம்ம நிறுத்த முடியாதுல்ல. டைம் தே கேன் ட்ராவல். ஓகே, டைம் இஸ் ட்ராவலிங் பட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஸ்டாப்டு. ஓகே, தட் இஸ் த ஹரிசாண்டல் லைன் ஷோயிங். ஹரிசாண்டல்னா இப்படி கிளைமட்டமாக இருக்குல்ல, தட் இஸ் ஹரிசாண்டல். ஓகே, இது பாருங்கள், நான் யூனிஃபார்ம் இதில் வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் டைம் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது, தென் இட் வில் பி டிக்ரீஸிங். ஓகேங்களா? இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ட்ராவலிங் அட் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு. ஓகே, இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடாக வருது. அப்புறம் வந்து தென் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு வந்து திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இங்கே பாருங்களா, திஸ் இஸ் த இன்க்ரீஸிங். ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. எஸ், டைம் அக்கார்டிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு. திடீர்னு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தென் இப்படி இந்த கோடு வந்து ஹரிசாண்டலாக இருந்துச்சுனாக்கா த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஸ்டாப் ஃபார் எ வைல். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நின்றுடுச்சு, ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுறது நின்றுடுச்சு, பட் டைம் வந்து இட்ஸ் கோஸ் ஆனா. ஓகேங்களா? தென் இட் ட்ராவல்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அட் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். திருப்பியும் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதை நோக்கி இங்கே வருது. ஓகேங்களா? தென் அகெயின் இட் வில் பி ஸ்டாப். இதுவுமே பாருங்கள், த கார் ஆஃப் செட் அட் த ஸ்லோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்கே நின்றுடுச்சு, திருப்பி வந்து இட் வில் பி கிராஜுவலி இன்க்ரீஸிங் த ஸ்பீட். Here is distance object has stopped and then gradually is increasing. Okay.